નમસ્કાર. હું નરેન્દ્ર ચોટલિયા અને મારી સાથે છે જેસી બોસમિયા. We are coming from HNHB Kotak Institute of Science, Rajkot, and today we'll discuss about Hess diagram. Hess diagram is our main topic, and to teach it, first of all, we'll cover some topics, subtopics like relations, partial order relation, poset, cover, and then we'll discuss about the Hess diagrams with examples. સૌથી પહેલાં આપણે એ જોઈએ કે આ ડાયાગ્રામને હેસ ડાયાગ્રામ શા માટે કહીએ છીએ. એની પાછળનું કારણ એ છે કે કોઈપણ પ્રકારના પોસેટને, પાર્શિયલ ઓર્ડર સેટને ડાયાગ્રામેટિકલી કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકાય તેવું સૌપ્રથમ હેલ્મેટ હેઝ જે છે તેમણે આપણને બતાવેલું છે. હેલ્મેટ હેઝને આપ જોઈ શકશો તમે સ્ક્રીન ઉપર. હા, હેલ્મેટ હેઝ જેમનો જન્મ 1898માં વેસ્ટ જર્મનીમાં થયેલો, અને એ સમયમાં વેસ્ટ જર્મની ઈસ્ટ જર્મની અલગ અલગ હતા, એટલે વેસ્ટ જર્મની તેની નેશનાલિટી થાય. તેઓનો જન્મ 25 ઓગસ્ટ 1898માં થયેલો કેસલ ખાતે, હેઝનું સન પર્સિયા. તેઓનું મૃત્યુ તારીખ જે છે એ 26 ડિસેમ્બર 1979, એટલે કે તેનું લાઈફ સ્પાન જે છે 81 યર્સ થશે. તેઓનો અભ્યાસ જે છે એ બે અલગ અલગ યુનિવર્સિટીમાં તેઓ કર્યો છે. યુનિવર્સિટી ઓફ માર્બંગ, યુનિવર્સિટી ઓફ ગોટિન્જન. ડૉક્ટરલ એડવાઇઝર તેના હતા કર્ટ હેન્સેલ, અને તેમના ડૉક્ટરલ સ્ટુડન્ટ્સ કે જેઓએ તેમની પાસે પીએચડી કર્યું અને ખૂબ જ નામાંકિત થયા તેવા જે છે એમના સ્ટુડન્ટ્સ જે છે એના નામ આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકીએ છીએ. શીટ ઓફ પોલ લોરેન્ઝન, કર્ટ મેયર, આ તમે નામ જોઈ શકશો. દેર આર મેની સ્ટુડન્ટ્સ કે જેઓએ તેના અંડરમાં અભ્યાસ કરી અને બહુ મોટું પ્રદાન આપેલું છે મેથેમેટિક્સની અંદર. આજે આપણે હેઝ ડાયાગ્રામ સમજતા પહેલાં પોસેટ અને કવર સમજવા પડશે. પોસેટ એટલે શું? એ જે છે એ પાર્શિયલ ઓર્ડર સેટનું ટૂંકું સ્વરૂપ છે, જેને પોસેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પોસેટને સમજવા પહેલાં આપણે પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન સમજવું પડશે, અને તેને સમજતા પહેલાં આપણે રિલેશન એટલે શું સમજવું પડશે. તો ચાલો આપણે સમજીએ રિલેશન એટલે શું, પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન એટલે શું, અને પોસેટ એટલે શું. સાથે સાથે ત્યાર પછી કવર વિશેની માહિતી ડૉક્ટર જેસી બોસમિયા સાહેબ આપણને આપશે. ડૉક્ટર જેસી બોસમિયા સર. Thank you, sir. Let us start. First we start the definition of poset. For this we have to need some other definition for this partial ordering. A binary relation R in a set P is called partial order relation or a partial order relation in P if and only if R is reflexive, antisymmetric and transitive. For this we need board. ચાલો આપણે બોર્ડ ઉપર થોડું જોઈશું. For poset, first we define the definition of partial order relation. For this we have to need definition of reflexivity, antisymmetry and transitivity. For reflexivity we say that we suppose we have two elements of x and y belongs to S. Where S is a set, we can say that x and y reflexive, so x related x and y related x. That means any elements of the given set related to itself, then we can say that both are રિફ્લેક્સિવ. દેટ મીન્સ એનો મતલબ એમ કે દરેક ઘટક પોતાની સાથે જોડાયેલો હોય તેને આપણે રિફ્લેક્સિવિટી કહે છે. નાઉ ફોર એન્ટીસિમેટ્રિવિટી we can say that it is a definition of the x related y and y related x implies that x is equal to y. And second definition is that x related y and y does not related x. For this we can say that we want to find that antisymmetricity. So let us example. Suppose we take S and D. S is equal to 1, 2, 3 and 6, where n is equal to 6.
For antisymmetry, we can share that here D defined as a division. So we can say that 1 divides 2, 2 divides 6, and 3 divides also 6, and we can also say that 6 divides 6. Now we want to say the antisymmetric that 2 divides 6, but 6 does not divide 2. So we can say that 2 and 6 are antisymmetric. Now for transitivity, now by definition is that transitivity x related y, y related z implies that x related z. For this we can say that 1 divides 2, 2 divides 6, then 1 divides 6. એનો મતલબ એમ કે 1 વડે 2 ને ભાગી શકાય છે, 2 વડે 6 ને ભાગી શકાય છે. તો આપણે એમ કહી શકાય કે 2 ને 1 ને 6 વડે ભાગી. We can say that another element. Let me start 2, 6 and 12. Now we can say that 2 divides 6 and 6 divides 12. So we can say that 2 divides 12. So 2 ને 6 વડે ભાગી શકાય છે. Sorry, 2 divides 6 એનો મતલબ કે 6 ને 2 વડે ભાગી શકાય છે. 6 divides 12. It means that 12 is also divided by 6. So similarly we can say that the 2 divides 12 એનો મતલબ કે 12 ને પણ 2 વડે ભાગી. એનો અર્થ એ થયો કે 2 વડે 6 ને ભાગી શકીએ છીએ, 6 વડે 12 ને ભાગી શકીએ છીએ, અને માટે 2 વડે 12 ને પણ ભાગી શકાય છે. બરાબર ને? એટલે કે 2 છે, 2 વડે પણ 12 ને ભાગી શકાય. એટલે કે 2 divides 6, 2 6 ના ભાગ કરે છે, 6 છે 12 ના ભાગ કરે છે, માટે 2 12 ના પણ ભાગે છે, 12 ને પણ ભાગે છે. અહીંયા ભાગે છે એટલે નિશેષ ભાગાકાર કરે છે, તેવો અર્થ કરી. અને આપણે એને ગુજરાતીમાં પરંપરિતનો પણ નિયમ કહે છે. હા, પરંપરિતતાનો ગુણધર્મ છે. પરંપરિતતાનો ગુણધર્મ. ટ્રાન્ઝિટિવિટી. Show any set which satisfies the given 3 condition, it is called the partial order relation. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે જે રિલેશન રિફ્લેક્સિવ હોય, એન્ટીસિમેટ્રિક હોય અને ટ્રાન્ઝિટિવ હોય, આ 3 ગુણધર્મોનું પાલન કરે તો તેવા ગુણધર્મને, તેવા રિલેશનને પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન કહેવાય. અધરવાઇઝ ગુજરાતીમાં એને કહેવાય તો આંશિક ક્રમિક સંબંધ પણ કહી શકાય છે. બરાબર છે. હા હા હા. તો એક એવું એક્ઝામ્પલ આપશો કે જેમાં એ એન્ટીસિમેટ્રિક ન હોય એવું ઉદાહરણ આપી શકીએ આપણે? યસ, આપણે એવી પેર લઈએ કે જેમાં એ બંને આવતું હોય, ધારો કે 3 અને 3R4 અને 4R3 જો લખીએ, that is antisymmetric. બરાબર ને? તો સિમેટ્રિક નથી. કારણ કે જે રિલેશનમાં બંને 3 4 અને 4 3 બંને ઓર્ડર પેર આવે છે. હા, ઓર્ડર પેર આવે છે. એનો મિનિંગ એ થયો કે કોઈ એક જ બાજુ નથી મળતું રિલેશન. 3 4 નું રિલેશન પણ છે, 4 અને 3 નું પણ રિલેશન છે. જો આવા સંજોગોની અંદર આપણે એને રિલેશન કહી શકીએ, પણ પાર્શિયલી ઓર્ડર રિલેશન ના કહેવાય. બરાબર ને? હા, પણ આપણે જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું, સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે પાર્શિયલ ઓર્ડર રિલેશન માટે, ડિવિઝન માટેનું, બહુ સરસ છે. ઓકે, થેન્ક્સ સર. વેલકમ. Now we want to now set poset any order set ascending. Partial order relation denoted by, it is denoted by less than or equal to. It is not it is a denoted by poset is less than or equal to. It is not we can say that it is less than or equal to not. So now it is any set which is a set of ordered pair which satisfy the condition of partial ordering, that is called poset. That means any set of ordered pair is called poset. In short, we can say that SND. It is denoted by in rectangular bracket. Now we can let us example of poset. એનું પોસેટનો મિનિંગ એ થયો કે કોઈ એક ગણ છે પી, જેને અથવા જનરલી પી કહીએ, બરાબર, અને તેનો કોઈ રિલેશન છે જેને રિલેશનને આપણે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ વડે દર્શાવીએ છીએ, અને તેને આપણે એંગ્યુલર બ્રેકેટ, ખૂણાવાળા બ્રેકેટથી એમાં લખીએ છીએ. તો આવું જે સ્ટ્રક્ચર બને છે, બંધારણ બને છે, જેને આપણે પોસેટ તરીકે ઓળખીએ. That is a set of ordered pairs. બરાબર. That is called poset. Okay, sir. Okay, thanks sir. Now let us start. We take S12 and D is a division. This is a poset. Now we can take S12, that means 1 2
3, 4, 6 and 12. As 12, that means a factor set of 12. Now it is satisfying the reflexivity. Similarly, we can say that it is satisfied the antisymmetricity and transitivity. 2 divides 4 and 4 divides 12 in such that 2 divides 12. So we can say that S12D is a poset. Similarly, we can check other elements S18D. That means S18 is equal to 1, 2, 3, 6, 9, 18. It is also satisfied all condition of partial ordering relation. Then we can say that the S18D is also poset. Now for this, now we define the definition of cover. If x less than y, then we can say that કવર ડેફિનેશન કવરને આપણે ગુજરાતીમાં આવરણ પણ કહીએ છીએ. Let P is a partial order set and any two elements of P. We can say that if x less than y, then we can say that y is cover of x. Then we cannot get any element between x and y. Otherwise, we can say that x less than y imply, and we cannot get any element z belongs to P such that x less than or equal to z and z is in y implies that x is equal to z, y is equal to z. કવરને ગુજરાતીમાં આવરણ પણ કહે છે. તો વી હેવ એ P ઇઝ અ પાર્શલ ઓર્ડર સેટ, એટલે P આંશિક ક્રમિક ગણ છે અને એના કોઈ પણ બે ઘટકને આપણે જેમાં કહે છે જો x એ y કરતાં નાનો હોય તો y ને x નું કવર ત્યારે જ કહી શકાય કે આપણે x અને y વચ્ચે બીજો કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ ન મેળવી શકીએ. We take example of cover. Here we can say that 6, 1 divides 2, 1 divides 3 and 1 divides 6. Now 1 less than 2, 1 less than 3 and 1 less than 6. Show here 1 less than 2, that means x less than y, and 1 less than 3. So we can say that 2 is a cover of 1. 2 is a cover of 1 because, and 3 is also cover of 1 because there is no any element between 1 and 2 and 1 and 3. Now here we have a relation as a division, that means we consider. સર એક પ્રશ્ન Just a minute. મને 1 divides 2, हाँ 1 divides 3, 1 divides 6 છે. તો 6 એ 1 નું કવર ન ન કહેવાય? થાય, ન કહેવાય. શું કામ ન કહેવાય છે? Because we get 1 divides 2 and 2 divides 6, so we can get 2 is a between 1 and 6. Now by our definition, x less than y, and there is no element between x and y. એટલે આપણે એવો એક ઘટક લેવાનો કે એનાથી જે મોટો હોય અને આ બંને ઘટક વચ્ચે આપેલા સંબંધનું પાલન કરતો હોય એવો એક પણ ઘટક ન મળે ત્યારે આપણે કહેવાય છે કે મોટો ઘટક છે એ નાના ઘટકનો કવર કહી શકાય. અચ્છા, તો 1 divides 2, હા. 1 divides 3 પણ હા. છે. તો 1 અને 3 ની વચ્ચે 2 આવે છે તો પણ સર આપણો અહીંયા રિલેશન ડિવિઝન છે એટલે 1 divides 2 થશે હા. પણ 2 divides 3 નહીં થાય. ઓકે. એટલે બે અહીંયા આપણે લિનિયર ઓર્ડર નથી. બરાબર. લિનિયર ઓર્ડર જે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આપણે જે સમજી છીએ એ નથી. અહીંયા હા. આપણી પાસે ડિવિઝનનો છે. ડિવિઝન એટલે કે એકને
બે એક વડે બેને ભાગી શકાય. એક વડે બેને નિશેષ ભાગી શકાય છે, જ્યારે બે વડે ત્રણને નિશેષ ભાગી શકાતો નથી. હા, એટલે હા. એક સામાન્ય રીતે જે આપણે ગણતરી કરી છે કે 1 2 3 એમાં આવે છે, પણ here we already define that D is a division, so 2 does not belongs to between 1 and 3. એટલે લેસ ધેન એટલે અહીંયા આપણે અહીંયા સંબંધ જે છે This is division a નો partial સંબંધ order relation નો છે. એનો symbol સંકેત છે. It is not a less than or equal. Okay, okay. So we can say that 1 2 and 3 are cover of 1, but 6 is not a cover of 1, because if we take suppose we take 1 divides 2 and 2 divides 6, in this time we get 2 is between 1 and 6, અચ્છા. because 1 divides 2 and 2 divides 6. So તો આપણે 1 અને 6 ની વચ્ચે બે ઘટક એવો મળે છે કે જે 2 ને આપણે 1 વડે નિશેષ ભાગી શકીએ છે, જ્યારે 6 ને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. તો 1 અને 6 ની વચ્ચે આપણને બે ઘટક એવો મળે છે કે જે આપણી જે ડેફિનેશન છે કે વ્યાખ્યા છે એનું પાલન થતું નથી. બરાબર. So we can say that the 6 is not a cover of. Not a cover. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, thanks. Now we take other elements. Show 2 divides 6 and 3 divides 6. તો 2 ને 6 ને 2 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે, તેવી જ રીતે 6 ને 3 વડે ભાગી શકાય છે. એટલે કે 6 છે એ 2 અને 3 બંનેનું કવર થયું કહેવાય. બરાબર. આપણે સાદી ભાષામાં એવી રીતે વાત કરી શકીએ, ધારો કે આપણે ટેનિસનો બોલ હોય છે, હા. તો ટેનિસનું બોલ હોય જે આપણે એની અંદર જે રબરનો બોલ હોય છે એનું કવર, જે આપણે જે ઓલું લેધરનું કવર આવે છે, હા, હા. તો એ બંને વચ્ચે એક પણ ઘટક નથી આવતો બરાબર. જ્યારે આપણે એને કવર કરીએ છીએ. હા. ઇવન આપણે શીટ કવર લઈએ છીએ, હા. સ્કૂટરના કવર હા, હોય છે, હા. ઇવન ટીવીના પણ કવર હોય બરાબર, છે, બરાબર. એટલા માટે કદાચ ત્યાં કવર યુઝ થતું હશે. બરાબર છે. બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું સાહેબ. થેન્ક યુ. Okay, thanks. Okay, so we can say that we cannot get any element between x and y. Then we can say that y is a cover of x. Must understand is that x less than y, and we cannot get any element between x and y. Okay, other we can take